Hello my dear student, I am Mr. Muhammad Talat and today we will study the second lesson which is talking about law of levers. We have learned in the previous lesson that the lever is rigid bar that rotates around fixed point called fulcrum and is affected by an effort force and resistance force. Today we will talking about law of levers, قوانين الليفرز. As there is resistance force and effort force and fulcrum, so we have mathematical equation that explains the relation between effort force and resistance force which called law of levers. يعني احنا عندنا mathematical equation يعني علاقة رياضية انا بستخدمها علشان اعبر عن العلاقة ما بين الeffort force اللي هو الجهد اللي انا بعمله والresistance force المقاومة او اللي هو بيبقى نتيجة الويت بتاع الاوبجكت اللي انا بأثر عليه. انا هقول عليها law of levers. Law of levers equal the force by its arm equal resistance force by its arm. The effort force by its arm equal the resistance force by its arm. هو ده law of levers. طيب effort force احنا already عارفينها. What's meant by its arm؟ وبرضو ايه اللي مقصود بيه resistance arm؟ The effort force arm او ان انا ممكن اقول عليه force arm على طول ده distance between effort force and fulcrum. Again effort force arm او انا ممكن اقول عليه على طول force arm distance between the effort force and fulcrum. Resistance arm distance between resistance force and fulcrum. يعني المسافة ما بين الeffort force والفولكرم بقول عليها force arm، لكن المسافة اللي ما بين الفولكرم والريزيستنس بقول عليها resistance arm. We should note that the unit of effort force and resistance force is Newton. لو نفتكر الويت in the first term كان اليونت بتاعته برضو بنيوتن. ليه؟ لأن الويت كانت عبارة عن فورس وانا عندي هنا الافورت دي فورس والريزيستنس فورس، سو اليونت بتاعتهم هتبقى بنيوتن. لكن اليونت بتاعت الارم سواء كان ريزيستنس ارم او effort فورس ارم علشان دي ديستنس فتبقى اليونت بتاعتها بالسنتيمتر. We should note the factors that determine the value of effort force and resistance force are force arm and resistance arm. يعني الفاكتورز اللي هتأثر عندي على الفورس اللي هي الافورت او هتأثر عندي على الريزيستنس الارم بتاع الريزيستنس والارم بتاع الافورت. طيب number 2 the force arm and resistance arm are determined in a unit is centimeter or meter. يعني اليونت بتاعة الفورس ارم او الريزيستنس ارم بسنتيمتر او متر علشان دي distance. number 3 effort force and resistance force are inversely proportional to its arm. يعني ايه؟ يعني الفورس اللي هي بتاعت الافورت والفورس اللي هي الريزيستنس بيتناسبوا تناسب عكسي مع الارم بتاع كل واحده فيهم. يعني لو الارم مثلا بتاع الافورت فورس ارم از هاي هلاقي الافورت فورس لو. مثلا بالنسبه للريزيستنس لو لقيت الريزيستنس فورس از لو هلاقي الريزيستنس ارم از هاي. ليه؟ علشان ما بين الافورت فورس and its arm inversely proportional وما بين resistance force and its arm inversely proportional يعني علاقة عكسية. Let's answer this problem. The effort force of the first class lever equals 500 Newton and its length of its arm equal 20 centimeter. If it's affected by resistance force with a value of 200 Newton, calculate the value of the arm of the resistance. طيب انا علشان احل واعمل انسر مظبوط للبروبلم اول حاجه هشوف الجيفن اللي معايا، يعني هشوف المعطيات اللي معايا اطلعها على جنب علشان ما اتلخبطش. نمبر 1 هو قال لي ايه؟ مديني الافورت فورس، يبقى انا هكتب كده على جنب effort force equal 500 نيوتن and length of its arm يعني ده معايا الفورس arm equal 20 سنتيمتر. بعد كده قال لي ان هو affected by resistance force equal 200 نيوتن، يبقى انا هكتب كده ان resistance force 200 نيوتن. بيقول لي ايه؟ calculate the value of arm of resistance يعني عايزني احسب الارم بتاع resistance، هو ده اللي ناقص. انا كده طلعت الجيفن على جنب،
هكتب اللو بتاعي، ما انساش ان انا ما ينفعش ما اكتبش اللو. لو اوف ليفر ايكوال ايه؟ the force by its arm equal resistance by its arm. طيب بعد كده اعمل substitution، تعويض. the force، الفورس بتاعتي بكام؟ 500 نيوتن. الارم يبقى باي 20 سنتيمتر equal resistance equal 200 نيوتن by its arm. انا محتاج اجيب ال its arm. هعمل ايه؟ هقوم هعمل باي للتو سايد اللي مع بعض، اللي هو التو نمبرز اللي مع بعض، واعمل لهم ديفايدد على النمبر بتاع الريزيستنس ايه؟ فورس. فتبقى 500 باي 20 over 200 نيوتن equal 15 سنتيمتر. فانا كده قدرت احسب الريزيستنس ارم عن طريق ان انا استخدمت لو اوف. Determine by drawing the position where only one weight is placed for lever to gain its balance in the following figures, keeping in mind that the distance between every two opening is 1 centimeter. يعني ايه؟ انا دلوقتي جايب لي رسمتين، بيقول لي انا عايزك تحسب بالرسم مكان ما انا هحط الويت، يعني الفورس بتاعتي اللي هي الافورت، عشان يقدر يحصل بالانس. طيب يعني هو دلوقتي مديني ان الويت ب 1 نيوتن، والويت ده عامل ريزيستنس، تمام؟ فمحتاج ان انا احسب الفورس اللي انا هعملها علشان اقدر اعمل بالانس مع الريزيستنس دي. وقال لي خد بالك ان between the two opening every two opening the distance equal 1 سنتيمتر. يعني المسافه ما بين two holes، ما بين الاوبن والاوبن اللي بعدها ب 1 سنتيمتر. انا دلوقتي الفكره كلها ان انا محتاج احسب الفورس اللي انا اقدر احطها علشان يقدر يحصل بالانس. طيب فاحسب الفورس ازاي؟ عن طريق law of levers. law of levers equal force by its arm equal resistance by its arm. طب هل انا معايا الفورس؟ انا معايا الفورس، لان احنا قلنا ان الويت اللي انا هحطه ب 1 نيوتن، تمام؟ طيب يبقى كده 1 باي اتس ار. هو ده بقى اللي انا محتاج احسبه. انا محتاج احسب الارم بتاع الفورس علشان اعرف انا هحط الفورس فين بحيث تعمل بالانس مع الريزيستنس. طيب الريزيستنس معايا ما الريزيستنس ب 1. طيب الارم بتاع الريزيستنس لو بصينا على الفيجر نمبر 1 هو قال لي ايه؟ between each every او between every opening 1 سنتيمتر. لو بصينا على الفيجر نمبر 1 هنلاقي ان هي موجوده عند الاوبن نمبر 3. فكده يبقى انا عندي هعد من الاوبن نمبر 1 اللي هي عند الخط اللي في النص ده او عند الستاند اللي في النص، من الاوبن اللي هنا للاوبن اللي بعدها ادي كده 1 سنتيمتر. فكان الاوبن دي الاوبن اللي هي عندها الريزيستنس يبقى كده 1 سنتيمتر كمان، فكده تبقى 2 سنتيمتر. فهلاقي ان في الاخر ان الفورس ار طلع ب 2 سنتيمتر. فبقى انا كده محتاج احط الويت بتاعي عند اوبن نمبر 3 او على بعد 2 سنتيمتر. طيب في الفيجر اللي بعدها زود الريزيستنس، بدل ما كانت 1 بقت 2، بقى عندي جسمين وانا محتاج احط ويت واحد بس. يعني انا مش هحط 2 ويتس، انا محتاج احط 2 ويت واحد بس. عشان كده برضو انا هحسب ايه؟ الفورس ار. هيبقى ايكوال ايه بقى؟ فورس باي اتس ار ايكوال resistance by its r. في الحالة دي الفورس برضو ب1 لان انا قلت مش هحط غير ايه؟ جسم واحد بس. طب الارم بتاعها ده اللي انا محتاج احسبه equal resistance. المرة دي بقى في النمبر بي الريزيستنس زادت، بقى عندي جسمين 1 نيوتن 1 نيوتن يعني 2 نيوتن. الارم برضو موجود زي ما هو عند 2 سنتيمتر. فهلاقي ان انا محتاج احط الويت بتاعي على بعد 4 سنتيمتر عشان يقدر يعمل بالانس مع ال2 بتاعت الريزيستنس في الحاله نمبر 2. law of levers and conservation of effort. يعني هدرس اللو اوف ليفرز وهشوف هل هي هتحافظ على الافورت اللي انا هعمله ولا لا. Number one, first class lever. First class lever has three possibility. ثلاث احتمالات أو ثلاث فروض. Number one, the first possibility, arm of force is shorter than arm of resistance. So, force is longer than resistance. So, it doesn't conserve any effort and doesn't save any effort. يعني لما يكون عندي الفورس ارم اصغر من الريزيستنس ارم، فهلاقي ان الافورت فورس اكبر من الريزيستنس فورس،
فانا كده عملت effort اكبر من الريزيستنس، فانا كده ما حافظتش على الايفورت بتاعي، لان احنا قلنا ان الارم والفورس عكس بعض، سواء بقى كانت الفورس دي effort او resistance. The second possibility, arm of the force is equal to arm of resistance. So force arm equal resistance arm, and it also doesn't conserve effort. لما الاقي ان الفورس ارم هيساوي ريزيستنس ارم، فده معناه ان انا هلاقي الايفورت فورس هتساوي ريزيستنس فورس، يبقى انا كده برضو ما حافظتش على الايفورت، لان انا كده عملت ايفورت قد الريزيستنس. في الحاله الاولانيه انا عملت ايفورت اكبر من الريزيستنس، والحاله الثانيه انا عملت ايفورت قد الريزيستنس، فانا كده ما عملتش كونسيرف لاي ايفورت. It doesn't conserve effort or doesn't save effort. The third possibility, arm of resistance is shorter than arm of force، او ممكن اقولها arm of force is longer than arm of resistance. So the effort force is smaller than resistance force. هنا بقى هيحصل conserve للإفورت او save للإفورت، علشان عندي الارم بتاع الفورس اللي هو الفورس ارم اكبر من الريزيستنس ارم، ولما يكون الفورس ارم كبير يبقى الفورس نفسها او اللي هو الايفورت فورس صغيره، فهتبقى effort force smaller than resistance force. فهنا هيحصل ايه؟ conserve او save للإفورت. ده كده كان الفيرست كلاس ليفر بالثري بوستليتس بتاعتها او الثري possibilities. The second class lever، اي ليفر من النوع اللي هو second class lever تقدر تعمل conserve للإفورت او save للإفورت. Why? Because it always have the force arm longer than resistance arm, so the effort force will be smaller than resistance force. يعني دايما بلاقي الفورس ارم اكبر من resistance arm، ولما يكون الفورس ارم اكبر من resistance arm هلاقي الافورت فورس، المجهود اللي انا هعمله هيكون اقل من الريزيستنس، المقاومه بتاعت الويت بتاع الاوبجكت اللي انا مثلا هحركه او هاثر عليه، فكده هتقدر تعمل كونسيرف للافورت وهتقدر تعمل للافورت. The third class lever doesn't conserve any effort. Why? Because resistance arm is longer than arm of force, so force is always longer than resistance. دايما في الثيرد كلاس ليفر بلاقي ان الريزيستنس ارم، لا الريزيستنس ارم المره دي بيكون اكبر من الفورس ارم، ولما يكون الفورس ارم اصغر من الريزيستنس ارم بلاقي ان الايفورت فورس نفسها اكبر من الريزيستنس فورس، فانا كده هعمل مجهود اكبر من الريزيستنس فورس، فده كده هيخلي ايه؟ ان هو doesn't conserve any effort. Why? هقول because resistance arm bigger than force arm, so the effort force is longer than resistance force, so it doesn't conserve any effort. مش هتحافظ على اي effort. Note that the first class lever has mechanical benefits only in case when the force arm is longer than resistance arm. الفيرست كلاس ليفر لما اقول عندها ميكانيكال بنفيتس ان هي تقدر تعمل سيف للإفورت يعني، واحنا قلنا ان بالنسبه للفيرست كلاس ليفر ما بتعملش سيف للإفورت غير في حاله واحده بس، لما يكون عندي الفورس ارم اكبر من الريزيستنس ارم، فكده انا هلاقي الإفورت فورس اصغر من الريزيستنس فورس. نوت نمبر 2، all second class lever conserve effort، يعني عندها mechanical benefit، عشان احنا قلنا ان دايما عندها الفورس ارم اكبر من الريزيستنس ارم، فبتخلي الافورت فورس اصغر من الريزيستنس فورس. نمبر 3، all third class lever doesn't conserve any effort، يعني don't have mechanical benefits. Why? Because resistance arm is larger than force arm, so the effort force is bigger than the resistance force, so it doesn't have mechanical benefit and doesn't conserve effort. This is for all. Thank you.